in-plant accident management. তো এই স্লাইডটা শেয়ার করা হতে দুইটা স্লাইড আছে এখানে যে সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ফেনোমেনোলজি মডিউল 1 and 2 তো এখানে যদি দেখি যে সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ফেনোমেনোলজি কি আছে সোর্স টার্ম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট মডিউল 2 পোস্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টেশন মডিউল 1 and 2 দুইটা স্লাইড আছে এখানে তো সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ফেনোমেনোলজি সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ডেফিনিশন হলো আমাদের দেখি যে contain very low probability plants states that are beyond design basis accident conditions which may arise due to multiple failures of safety systems leading to significant core degradation. These may jeopardize the integrity of many or all of the barriers to the release of radioactive material. These event sequences are called severe accident. The severe accident definition এখন IA definition এটা severe IS safety glossary defines a severe accident as accident condition more severe than a design basis accident involving significant core degradation. An international group of experts gave an alternative definition. A severe accident is an accident which exceeds design limits to an extent significant to cause the structures, material systems, etc. to fail, without which the core cannot correctly cool down by normal means. The degree of severity of the accident depends on the degree of damage to the fuel and the degree of loss of the containment. তার মানে এখানে আমরা বলতে চাইছি যে সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্টের ডেফিনিশনটা কি সেটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে তো অন দা ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট স্কেলে তোমরা জানো যে সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট স্কেল কত 7 দ্য টার্ম সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট করসপন্ড টু লেভেল 6 আবার দেখো যে লেভেল 7 6 মানে সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট করসপন্ড টু লেভেল 6 টু level 7 5 আসলে সিভিয়ারটা 5টা সেই পরিমাণে সিভিয়ারিটি নাই তো IS safety glossary defines the source term as the amount and isotopic concentration of material released or postulated to be released from a facility but একটা ফ্যাসিলিটি থেকে কি পরিমাণ রেডিও কি অ্যামাউন্ট কি ধরনের টাইপস অফ রেডিও আইসোটোপ রিলিজ হবে টু দ্য এনভায়রনমেন্ট এটা হলো সোর্স এই সোর্সটাকে তুমি ডিফাইন করতে পারো যখন অ্যাটমসফিয়ার ডিসপারশন মডেল ক্যালকুলেশন করবা তখন সোর্স টার্মটাকে তোমাকে ডিফাইন করতে হবে হোয়াট ইজ সোর্স টার্ম মানে সোর্স টার্মটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন ধরনের কনসেপ্ট আছে সোর্স টার্ম ক্যালকুলেশনের জন্য সোর্স টার্ম ব্যবহার করার জন্য কি কি সোর্স হতে পারে থাকতে পারে সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কারণ তুমি তো ধরতে হবে তুমি তো এটা কল্পনা করতেছো মডেলে দিচ্ছ অ্যানালাইসিস করতেছো তাই না তো সেই কারণে ওই সোর্স টার্মটা ক্যালকুলেশন করার থিওরি আছে অনেক ধরনের থিওরি আছে তাহলে রেডিওলজিক্যাল কনসিকুয়েন্স কিছু ডেফিনিশন এখানে কোরিয়াম কি রেডিওলজিক্যাল কনসিকুয়েন্স কি তোমরা জানো আমরা এক্সপোজার হয় ইনহেলেশন ইনজেকশন এন্ড তাহলে একটা হলো ইনহেলেশন একটা হলো ইনজেকশন ইনহেলেশন একটা হলো ডাইজেশন deposition on land and no other conditions so the radiological consequences কি কি হবে the term relates to the impact of the fission products on the environment, especially taking into account the different exposure pathways, direct exposure, inhalation, ingestion, and deposit on land and weather conditions. তাহলে এগুলোর উপর mainly depend করে. Corium is a mixture of the molten core and structure materials formed at a very high temperature, 3000 degree Kelvin, 3000 Kelvin. তাহলে দেখো 4 main stages can be distinguished in the development of the accident if it is not controlled. First stage is reactor coolant system draining. Second stage is core water depletion and degradation. Third stage is vessel melt through. Vessel melt through. Fourth stage is basement erosion by corium. দেখো তাহলে এই ধরনের ফেনোমেনোলজি আমরা কি অ্যাক্সিডেন্ট ফেনোমেনোলজিকে ব্যাখ্যা করার জন্যই বিভিন্ন লেভেল অফ ফিজিক্সের কথা বলা হয়েছে ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ ফোর্থ স্টেজ During these different stages, a large amount of gas, including some combustible gases, is released towards the containment that can cause loss of integrity of the containment structure. A large quantity of fission product is released. এগুলো তোমাদের আগে পড়ানো হয়েছে জাস্ট আমি একটা গ্লেন্স দেখছি তোমরা দুই থেকে বুঝতে পারো কুইকলি এটা ইন্টারেস্টিং একটা কুলেন্ট সিস্টেম ড্রেনিং মানে কি two kinds of situation exist primary breaks characterized by water depletion in the core at low pressure. A few bars to about 10 bars. 1 atmospheric 1 bar to 10 bar.
Primary breaks characterized by water depletion in the core at low pressure. The cooling failures by the secondary system, causing reactor coolant system draining through the pressurized safety valves and leading to dewatering of the core at relatively high pressure. কারণ দুই ধরনের সিচুয়েশনে রিঅ্যাক্টর কুলিং সিস্টেম ড্রেন করতে হয় কোকে কিয়া করার জন্য ঠান্ডা রাখার জন্য তাহলে যদি এরকম যদি হয় কোর ডিগ্রেডেশন যদি হয় as the water level in the core lowers the uncovered part heats up under the effect of decay heat which can cause a number of physical phenomena to successively appear leading to core degradation. তো তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারছো ওয়াটার লেভেল যদি হয়ে যায় water level in the core lowers the uncovered part heats up যেখানে পানি থাকবে না হিট হবে uncovered part তাহলে হিট হলে এখানে কি হবে কি ধরনের সিচুয়েশন হবে সেটা কথা বলা হচ্ছে the cladding balloon এখানে clad ballooning and rupture কখন হতে পারে cladding তাহলে under double effect of the difference in pressure between fuel and cladding gap তাহলে ভিতরে জানো যে clad এর গ্যাপ fuel gas gap থাকে and vessel gap আছে and their temperature the cladding deforms at the temperature about 700 to 900 degrees Celsius এটাই কিন্তু cladding melting condition বা RPB melting condition কি fuel melting condition কি সেগুলো এখানে অনেকটা আছে আগেও তোমাদেরকে বলেছিলাম the cladding deforms at a temperature about 700 to 900 degrees Celsius the ballooning এটা তো ballooning phenomena irreversible plastic deformation যে এটা যখন ডিফরমেশন ফিজিক্যাল ড্যামেজ শুরু হবে এটা রিপেয়ারেবল করা যাবে না আগের অবস্থায় যাবে না এটাকে ballooning causing that clad rupture allows fission products rare gases and in particular iodine accumulated in the fuel and cladding gap during reactor operation to be released into the reactor coolant system তাহলে এখানে cladding ballooning and rupture phenomenaটাকে বলা হয়েছে হ্যাঁ cladding oxidation by steam আরেকটা আগায় when cladding reaches a high temperature especially about 1200 degrees Celsius zirconium rapidly oxides when exposed to steam to form an increasingly thick layer of zirconium oxide the rate of this reaction greatly increases with temperature এটা তোমরা জানো যে যদি স্টিমের সাথে cladding এর যদি ইন্টারঅ্যাকশনটা হলে ফর্মুলা এখানে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন তোমরা পড়ছো সেটাই তো কি হতে পারে The physical phenomena has three very important consequences. The reaction is very exothermic when it accelerates. It locally releases energy that is much greater than that of the decay heat. It is therefore rapidly bring about the successive stage of core degradation. এখান থেকে বুঝতে পারছো it releases large amount of hydrogen into তাহলে এখান থেকে মানে coolant এবং জিরকনিয়াম আর ক্ল্যাডিং এর ইন্টারঅ্যাকশনে এখান থেকে হাইড্রোজেন জেনারেট হয় এবং এটা যায় কোথায় রিঅ্যাক্টর প্রেসার কন্টেইনমেন্টে যায় into the containment this causes a combustion risk in the containment the cladding is weakened loss of mechanical strength so that the thermal shock linked to a possible reflood can destroy it release of fission product by fuel and the fuel চলে যায় হয় কি হয় দেখো when the fuel pellet temperature reaches about 1300 to 1800 degrees Celsius, the increasingly volatile fission products will be released. The later fission product, first of all, rare gases together with iodine, cesium, beryllium are released off. Other species such as barium or strontium are also released off. এখন দেখতে পাচ্ছ ফুয়েল যখন মেল্টিং শুরু করবো তখন কি বের হওয়া শুরু করবো চারিদিক দিয়া ক্ল্যাড ফুয়েল করলে কি বের হওয়া শুরু করে ফুয়েল বের হলে কি ফুয়েল মেল্ট করলে কি বের হওয়া শুরু করে মেইনলি দুইটাই ক্ল্যাড এন্ড ফুয়েল ফেল করলে কি কি রেডিওনিউক্লিয়ার রিলিজড হবে যাবে তাহলে কন্ট্রোল অফ ডিগ্রেডেশন যদি হয় under the effect of temperature the controller component that is controller ki silver indium cadmium vaporize cause the cladding to burst at about 100 to 15 degrees Celsius 1500 degrees Celsius releases these elements into the reactor coolant system and দেখো controller তো coolant ইয়াতে থেকে থাকবে মোটা একটা coolant এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট থাকবে তাই না ফুয়েলের সাথে তাহলে এটা যদি হয়
আর মেল্ট হলে কুলেন্টের সাথে যায় এটা কি রিয়া করবে জিরকনিয়াম ফিউশন আর ইউটেটিক ফর্মেশন এটা হলো about 89 degrees Celsius the non-oxidized part of the cladding will melt and start to run like candle wax that's all. If this liquid zirconium comes into contact with the uranium oxide, it will cause eutectic reactions, which will degrade the pellets at a temperature lower than the UO2 fusion temperature. Again, the phenomenology যে ওরা বলতেছে যে অ্যাক্সিডেন্ট ফেনোমেনন কি হতে পারে এই যে প্রত্যেকটা যদি এরকম অবস্থা হয় ওভার হিটিং এর কারণে fusion of zirconium oxides and uranium at higher temperature usually 200 700 degree and 2800 degrees Celsius the oxides melt the fusion of the different elements কেমন আছেন এই তো ভালো আব্বু হইতেছে ফোন হারায় ফেলছে বুঝছেন এই জন্য সব নাম্বার মানে কারোটাই নাই কে বাড়িতে গেছিল তাহলে the fusion of the different elements will cause the breakdown of core geometry in the form of local or total collapse তাহলে বুঝতেছো যে এখানে কি the high pressure in situations if core degradation occurs at high temperature the cladding by deforming will be crushed onto the fuel pellets on contact the previously mentioned reactions between zirconium and uranium dioxide will occur this will lead to the formation of liquid ejectors মানে molten corium তাহলে corium বুঝলাম একে ফিজিক্যাল ফেনোমেনন vessel melt through vessel কখন RTB if core reflux cannot be achieved reflux তো বুঝো তাহলে মানে যদি ওটাকে কুলিং করা না হয় কোরিয়ামটাকে কুল করা যথেষ্ট এখানে অনেক ধরনের কুল করতে গেলে পানি ফ্ল্যাশ করলো অনেক ধরনের স্টিম এক্সপ্লোশন হয় অনেক ধরনের ইয়ে আছে সিচুয়েশন আছে তো বুঝে যে কি অবস্থা এখন প্রচন্ড হট if core reflux cannot be achieved its collapse together with that of the molten structures will cause the residual water at the bottom of the vessel to vaporize and more or less rapidly mainly depending on the reactor coolant pressure and cause the vessels to rupture আমরা বলছিলাম যে তাহলে ভেসেল কি কারণে ফেল করতে পারে কি কন্ডিশন if the reactor coolant system is high pressure তাহলে corium may be violently ejected which could lead to some scattering of the corium in the containment with a risk of direct containment heating which can endanger the containment structure the vessel থেকে containment থেকে আমরা বলছিলাম যে ভেসেলটা বটমের দিক দিয়ে নরমালি ফেল করে না একটু উপরে যায় ফেল করে মাস টপ থেকে একটু উপর বটম থেকে একটু উপরে যায় ফেল করে ওখানে হটস্পট তৈরি হয় ওটার মেকানিজম আছে কি হবে ভেসেল মেল করে কি কারণে কোরিয়ামের টেম্পারেচারের বিভিন্ন ডিফারেন্সের কারণে ডেনসিটি টেম্পারেচার ক্যাপাসিটি হিট ক্যাপাসিটি অনেক ধরনের সিচুয়েশন ওখানে তো অ্যানালাইসিস করে তারপর একটা চিন্তা কোন জায়গায় হাই হিট থাকে কন্টেইন করে সেই জায়গায় যে ভেসেলের ওই জায়গায় হটস্পট তৈরি হয় if there is water at the bottom of the reactor pit an interaction between the corium and the water will occur the molten fuel coolant interaction which can be more or less violent with the risk of a steam explosion দেখো steam explosion following this interaction the corium cools and the water vaporizes under the effect of decay heat and its steady state cooling by water is not sufficient the corium melts again and starts to erode the concrete basement which occurs without delay in the absence of water the containment কি ফিল করে মারে মেকানিজম দেখতে পারছো বুঝতে পারলে এটা ফেনোমেনা বুঝতে পারলে কি একটা মানে টেরিফিক সিচুয়েশন ভেরি টেরিফিক সিচুয়েশন ধারণ করে পানি দিল করলো আগুনে পানি দিলে অনেক সময় আরো ভায়োলেন্ট হয় ওখানে দেখো কি অবস্থা হয় ফেস টু ফেস কোন সিচুয়েশনে কি তৈরি হয় the erosion of the basement by corium as a result of the heat released by corium the reactor pit concrete basement will undergo thermal degradation the molten corium concrete interaction carbon dioxide will be released and calcium oxide silicon dioxide will be gradually incorporated into the corium আবার অন্য রিঅ্যাকশন দেখো কত ধরনের হতে থাকে কত ধরনের পরিবর্তন হতে হয় more or less segregation may occur between the different phases of the corium
For example, between the metallic zirconium, chromium, iron, nickel, and oxide, when the zirconium you took iron oxide, this is when all metals are oxidized. The gases released by the concrete pass through the corium and oxidize the metals. This results in release of hydrogen and carbon monoxide towards the containment. These two phases would participate in combustion in the containment atmosphere. The explosion is Fukushima. Can explosion is the corium will gradually cool down, the rate of erosion will then slow down, and the release of combustible gases will decrease and cease when all metals are oxidized. এটা হলো একটা, আর আরেকটা স্লাইড হলো আরেকটা হলো এটা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, এখন ওপেন হয় নাই। এই যে ওপেন হলো, দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার। না স্যার। দেখতে পাচ্ছ না? এখন দেখতে পাচ্ছ? এখন জি স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে। মডিউল 2 এখানে এটা কন্টিনিউশন, সেটা হচ্ছে phenomenology remaining part, the source of essential severe accident and post accident instrumentation. তাই এগুলো একটু মজা আছে, কারণ এগুলো ডেসক্রিপশন টাইপ এবং কি কি ঘটনা ঘটতেছে ঘটে এগুলো গ্রাজুয়ালি এগুলো হচ্ছে কি কন্ডিশনে, সেটা তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারছো। এটা আসলে আগে আমার পড়ানোর দরকার ছিল, কথা সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ফেনোমেনোলজি। আমাদের হচ্ছে পিএসএ ডিএসএ ওগুলো দিয়া হার্ডের জিনিসগুলো পড়ায় ফেলাইছি, কঠিন জিনিসগুলো আমি সহজ জিনিসগুলো আছে। তো এখানে আছে লস অফ কন্টেনমেন্ট ইন্টিগ্রিটি। তো লস অফ কন্টেনমেন্ট কিভাবে ইন্টিগ্রিটি, এখানে বিভিন্ন ধরনের আলফা মড, এখানে বলা হয়েছে কি এই বেটা মড, লিক অফ টাইটনেস, গামা মড, হাইড্রোজেন ওগুলো, এটা হলো ডেল্টা মড, এক্সেস প্রেসার, তাহলে অ্যাবসোলিউট মড, বেসমেন্ট মেলথ্রোম। এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভাগ করা হয়েছে, কখন কি কন্ডিশনে কি করতেছে, এটাকে এক একটা মড একটা ফেজ হিসাবে বলছে আর কি। স্টিম এক্সপ্লোশন মডটা বলছে, তেমন একটা আছে হলো লিক টাইটনেস ডিফেক্ট, যেমন তারপর একটা বলা হয়েছে কম্বাসন, হাইড্রোজেন কম্বাসন, তাহলে এক্সেস প্রেসার তৈরি, বেসমেন্ট মেলথ্রোম। এই কয়েকটা মডেল কথা এখানে ডিসকাস করা হয়েছে ফেনোমেনোলজি থেকে। সোর্স অফ রেডিওঅ্যাক্টিভিটি, রিলিজ অফ, এগুলো তো আগেও একটু বলা হয়েছে, কোনটা কি রাপচার করতে পারে, এগুলো ওখানে আছে রিপিটেটিভ। এবার ভলাটাইল এলিমেন্টস এবং এগুলো তোমরা সোর্স টার্মে, এখন সোর্স টার্মে চলে আসছে। সোর্স টার্ম তোমরা আমরা বলতেছিলাম যে কি কি অ্যাটমসফিয়ারে ডিসপার্স হতে পারে, কি কি রেডিও নিউক্লাইস, সেইগুলো সিজিয়াম, টেলুরিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, রেয়ার গ্যাসেস, আয়োডাইন, এগুলো বলা হয়েছিল যে প্ল্যান্ট যদি ফেল করে, কি ওয়েল ফেল করলে, তাহলে ক্রোমিয়াম থেকে বিভিন্ন বিভিন্ন ইন্টার রিঅ্যাকশন করে কি কি যায়, হ্যাঁ এগুলো ফিশন প্রোডাক্ট ট্রান্সপোর্ট রিটেনশন ইন দ্য প্রাইমারি সিস্টেম। এখানে আমি বলছি যে এখানে এইগুলো ফিশন প্রোডাক্ট ট্রান্সপোর্ট এন্ড রিটেনশন ইন দ্য কন্টেইনমেন্টে কি কি বাইরে যাবে, এখানে ডেসক্রিপশন অফ রিভাইপারাইজেশন, রিসাসপেনশন অফ ডিপোজিটস। আমি এখানে বলছি যে বিহেভিয়ার অফ আয়োডাইন, it is thought the iodine leaves the reactor coolant system mainly combined with cesium, probably with the silver, in the form of soluble aerosol of cesium, আর এখানে কি aerosolar মধ্যে but also as a gas, molecular iodine or organic iodine or the gaseous iodine, এটা বলা cesium iodine, CSI iodine, তাই না? In the containment, iodine is also absorbed by the metallic. এখানে বিহেভিয়ার আয়োডিনটা কি কি আয়োডিন যে রিলিজ হয় সে মেকানিজমটা বলা হয়েছে। এখানে আছে রেফার সোর্স, এটা ফ্রান্সের একটা যে S1 S2 S3 ওয়াশ রিপোর্টের সাথে বলছিলাম যে ওয়াশ রিপোর্টে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছিল, ওই অ্যাক্সিডেন্টটা এখানে ফ্রান্সের একটা প্র্যাকটিস ছিল, সোর্সটা ইউজ ইন দা ফ্রান্স ইয়া থেকে ফ্রান্স স্টাডিজে S1 S2 তারা সোর্সটা 1 2 3 তারা কিভাবে এগুলি ইয়া করে এই ধরছে আর কি। ওয়াশ রিপোর্টের সাথে তো আসলে সম্পর্ক আছে যে
এক্সপোজার ডিসপারশনের বড় মডেলের সাথে যে মানুষ কি ধরনের কি রেডিওনিউক্লিয়াস যাবে, কি ধরনের কত ডিস্টেন্সে কি ধরনের এফেক্ট হতে পারে, কনসিকুয়েন্সেস কি ধরনের হতে পারে। আমি যে ডেফিনিশন সেখানে আমি জানি পোস্ট অ্যাকশন ইনস্ট্রুমেন্টেশন। এখন ইনস্ট্রুমেন্টেশন হলো মনে করো the main plan and bring the plan to a safe shutdown state. This information can be necessary must therefore meet high quality instruments requirements. The post-accident surveillance system is composed of analog measurement channels made of sensors, isolation modules, indicators or recorders providing visual information to the operator. এখানে এটা মনে হয় খুব একটা ডিফারেন্ট মানে পোস্ট ইনস্ট্রুমেন্টেশন সার্ভিলেন্স থাকে মনিটরিং এর জন্য। এটা এত আমার মনে হয় না যে এটা খুব একটা দরকার আছে, এটা না দেখলেও চলবে। এখানে দাঁড়া ভিএসএ বলা হয় এটাকে। আমি বলি যে সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টেশন মানে রেকর্ড করা টেম্পারেচার, প্রেসার, আবার অন্যান্য জিনিস রেডিওনিউক্লিয়াস সেগুলো দেখা, মনিটরিং ডিউরিং অ্যাক্সিডেন্ট কন্ডিশনে এগুলো দেখা ভিতরে মানে এগুলো করা আর কি। আন্ডার বিএসএ কি কি স্টেপ নিতে হবে। এখানে এটা বড় যে ইভেন্ট ডিউরিং কোর হিট আপ, এটা দেখো যে কোন টেম্পারেচারে কি ঘটে এখানে বলা আছে যে কি কি মেটেরিয়াল কি থ্রেশহোল্ড এখানে। তাহলে এই যে টেম্পারেচার অনুযায়ী এখানে ইভেন্ট গুলো বলা আছে। তারপর মনে করো এক্স ভেসেল একটা আছে, এটা হলো এই যে এক্স ভেসেল ফেনোমেনাটা পুরো যে এক্স ভেসেলে কি হতে পারে, এক্স ভেসেল থেকে এইগুলো ইভেন্ট ডিউরিং দ্য কোর হিট আপ এই জিনিসটা এগুলো করে নিও। এটাই তো এই জিনিসগুলো আমি এখন দেখছি এইটা পার্টটা এখানে বলা আছে। তো এগুলো তোমরা একটা দেখার আলোচনা করার জন্য বলতেছিলাম যে এখান থেকে দুটা মডিউল দেখলে তোমরা বুঝতে পারবা, এখানে কঠিন বিষয় না, এগুলো টেক্সটে বলা আছে। এটা আমরা একটা ট্রেনিং করছিলাম ইয়ার থেকে আইএ, ওটা থেকে এটা বেশ ভালো রিসোর্স আছে এখানে, তোমরা দেখতে পারো। তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে? তোমাদের কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ সাদমান, সাদমান তোমাদের কোশ্চেন আছে? না স্যার। নাই না? মোটামুটি তোমাদের এই 417 এ মোটামুটি আমি কভার করে ফেলছি। আরেকটা ক্লাস নিব। আরেকটা ক্লাস কবে পাবো? স্যার একটা ক্লাস নেক্সট সানডে তো পাবেন। সানডেতে আমি নিতে পারবো না। আচ্ছা তাহলে স্যার 415 এর ক্লাস। ও আচ্ছা নেক্সট সানডে তো 415 এর ক্লাসটা তো আমি তোমাদের মঙ্গলবারে নিব। স্যার মঙ্গলবারে কোনো ক্লাস নেওয়া যাবে না স্যার, মঙ্গলবারে আমাদের সেশনালের ওই সেশনালের পরীক্ষা চলতেছে। তাহলে বুধবার বৃহস্পতিবারে পারবো? জি স্যার বুধবার বৃহস্পতিবার। বুধবার বৃহস্পতিবারে 4-1 এর ক্লাস নেব, কারণ 417 এর মোটামুটি একটা গিয়ারে তুলে দিচ্ছি, তাই না? এখন মোটামুটি কনফিডেন্স পাবা না 417 এর? স্যার কোশ্চেন নিয়ে একটু রিভিউ দিন স্যার, যে এরকম করতে হবে। রিভিউ, হ্যাঁ একটা রিভিউ দিব, একটা আর দুই একটা ডকুমেন্ট দিব, ওগুলো পড়বা। আজকে দুইটা স্লাইড পড়বা, আর আগের গুলা তো আছে আছে তো প্রবলেম একটা থাকবে, তাই না? আর 417 এর স্যার কি প্রবলেম, এই যে ফল্টি ইভেন্টরি ছাড়া স্যার? এটাই প্রবলেম গুলো, এটা একটা প্রবলেম থাকতে পারে। আর একটা ডকুমেন্ট দিবে, ডকুমেন্ট গুলো তোমরা দেখে নিও, ওটা ডেসক্রিপটিভ টাইপের আছে, ওটা পড়ানো বাকি আছে, এটা পড়াবো। ওটা 417 এর বুধবার বৃহস্পতিবার পড়াবো না, তখন ওটার মধ্যে ইয়া থাকবে, মানে রিভিউ প্লাস দুইটা ক্লাস আছে না বুধবার বৃহস্পতিবারে। জি স্যার। স্যার জাস্ট এই বুধবার বৃহস্পতিবার না, পরের সপ্তাহে আপনি সময় পাবেন চাইলে। আচ্ছা তাহলে তো অনেক সময় আছে, অসুবিধা নেই। জি স্যার আস্তে ধীরে করতে হবে। হ্যাঁ আস্তে ধীরে করতে হবে, এখন তো তাড়াহুড়া করতেছি না। তাহলে এখন আন্ডার কন্ট্রোল, সিচুয়েশন ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। 417 এ রাখি, 415 এর একটা মোটামুটি ইয়ে হয়ে গেছে। তাহলে পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো আলোচনা আছে? হ্যাঁ না স্যার আর কি আলোচনা। আজকে সরুনের বার্থডে জানো তোমরা? জি স্যার।
কে জানো? সনিরিতা, কি করছো তোমরা? স্যার উইশ করব আমরা। তোমরা উইশ করবা, তাদের খাওয়া দাওয়া তো সে দিবে না বললো। স্যার এখন না দিলে কি করব বলেন? না দিলে কি করবো মানে, তা সে আছে এখন? সে তো নাই, সে নাই, দেখছো? মারিয়া আছো? জি স্যার আছে। তাহলে সে নাই কেন আজকে? স্যার কে যেন ফোন দিছে বার্থডে উইশ করতে, ওইখানে গেছে। ওই জায়গায় গেছে, দেখছো? ওই জায়গায় চলে গেছে বার্থডে উইশ করতে। স্যার চলে আসবে এখনই। এখনই চলে আসবে। তাহলে পরীক্ষা কেমন দিচ্ছ তোমরা সবাই মিলা? ওভারঅল পরীক্ষা কি এর চেয়ে সহজ পরীক্ষার কথা কবে দিবা বলো তো? স্যার ইভেন্ট্রি অ্যানালাইসিসে কি ফ্রিকোয়েন্সি বের করা লাগবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারছো? না স্যার। তাহলে স্যার ওইটা কি বের করা লাগবে? পারো, দেখো বের করতে পারো কিনা। কি দিয়ে বের করবো এটা? কত মানে সম্ভাবনা হার কিরকম হতে পারে? স্যার ওই যে প্রবাবিলিটির সাথে ছিল কি কি যেন লেখা, ওইটা বুঝি নাই স্যার আসলে। ওটা বোঝো নাই? ওটা তো বলেন অ্যালজেব্রা, জানলে তো বুঝতে পারো। আলাপ করে নিও, এটা তো মজা আছে, ইন্টারেস্টিং আছে। তোমরা অ্যালজেব্রা গুলো পড়তেছো না, লজিক গুলি পড়তেছো না, মুখস্থ করলে তো আর হবে না। পড়তে হবে। সেনারিটা কি পড়েছো এটা? স্যার আমি প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি বের করি নাই স্যার, ওটা তো লিখতে গেলে অনেক লেন্দি হয়। না, ওটা বের করতে প্রসিজারটা বুঝছো বা আইডিয়াটা, কনসেপ্টটা হ্যাঁ কি স্যার, বের করতে হয়? বুঝছি স্যার, হালকা করে মেনশন করছি, বাট স্যার পুরা ইচ এন্ড এভরিওয়ান বের করিনি, কারণ স্যার বের আচ্ছা আচ্ছা, করতে গেলে তো অনেক টাইম লাগবে। না এটা পারবা কিনা সেটা বলতেছি। হ্যাঁ স্যার ওইটা পারবো। এটা কি ভালো লাগছে না, এটা এই প্রবলেম গুলো সলভ করতে বা স্টাডি করতে ভালো লাগছে না লাগে নাই? স্যার এটা ভালো লাগছে। অনেকে তো বলতেছে প্যারা, এই মারিয়া তোর প্যারা কাজে রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই সৈনিকরা, যে ইভেন্টারি ফলটি নিয়ে সবাই বিপদে আছে, জীবনের ইভেন্টারি আর ফলটি নিয়ে চিন্তা করতেছে যে এটা কি হলো, ওটা প্রবাবিলিটি কি হতে পারে? জিরো হবে স্যার, জিরো হ্যাঁ, জিরো হবে স্যার। সৈন্য। শূন্য? হুম, তাই নাকি? সাদিয়া আছো নাকি? জি স্যার। কেমন লাগছে প্রবলেম? হুম, কেমন কি লাগবে, ছিল লিখছি। ছিল লিখছো মানে কি, তোমার উত্তরটা দেখি অন্যরকম। হ্যাঁ, ছিল আসলে দেখছি, কঠিন মনে হয়েছে? না স্যার, মোটামুটি লাস্টের কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে লিখতে পারিনি। কেন বুঝো নাই? না স্যার লিখছি, কিন্তু মনে হয় আরো কিছু দিতে হতো। হম, সেটাই। যাই হোক, ভালো, সব তো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেটাই ভালো, সেই আর কি। তাহলে এখন কে কে আছে? আব্দুল্লাহ আল মাসরুফ নাই, ফুয়াদ রায়হান খান নাই, ফারিন খান, Yes, sir. ফারজানা বিনতে Yes, sir. হাকিমুজ্জামান, Yes, sir. হাসিবুল হোসেন রাশেদ, Yes, sir. ইসরাত জান সরণি। ইয়েস স্যার। এই সরণি, তুমি কই? তোমার খুঁজতেছে সবাই, স্যার সরি স্যার। কোথায় গেছো তুমি? তোমার বলে উইশ করতে করতে সবাই ফাটায় ফেলাতেছে, আর তুমি যে এখানে নাই। হ্যাঁ, স্যার ওরে অনলাইনে মাইট দেন। অনলাইনে মাইক তো আছেই, অত বসি বলে না, ওটা ওরা জানে যে জনগণ ধরবে, এই জন্য পালাচ্ছে। ওর বার্থডে উপলক্ষে ওর রিকোয়েস্ট হলো, স্যার খাতাতে না লিখলে বেশি বেশি মার্ক দিবেন, যারা বেশি লেখছে তাদের কম মার্ক দিবেন, যারা কম লেখছে তাদের বেশি মার্ক দিবেন। জি না স্যার। স্যার, মানে সবার খাতায় আর কি একটু ইজি করে দেখেন। দেখছো কিসের সাথে কি মিলাইছে, দেখছো? মোহাম্মদ সোহেল রানা, জহিরুল ইসলাম, Yes, sir. মাকিদ আহসান আবির, Yes, sir. মালিয়া তাবাসসুম, Yes, sir.
Tanvir Hassan, Yes, sir. Akibul Hassan Safa, Yes, sir. Anwar Sadat Anik, Yes, sir. Mohd Ariful Islam, Yes, sir. Ahmad Jahan Mamun, Yes, sir.